पास्टर अतिरूपन ने 47 वर्षों से परमेश्वर की सेवकाई में विश्वास योग्यता से कार्य किया है। एक प्रतिभाशाली बाइबल कर्ता, सफल लेखक और समर्पित शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर का वचन बांटने के लिए समर्पित किया है। कई वर्षों से उन्होंने अपने रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों के हृदय और मन को छुआ है। उनका बाइबल अध्ययन, जो उनकी सेवकाई का आधार स्तंभ है, गहन समझ चाहने वाले सभी लोगों को गहरी अंतर्दृष्टि और आत्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्या आप पवित्र बाइबल को गहराई से समझना चाहते हैं? अब समय है सच्चाई को जानने का। निःशुल्क बाइबल अध्ययन हिंदी और अंग्रेजी में YouTube चैनल पास्टर पी अतिरूपन पर। शिक्षक हैं पास्टर पी अतिरूपन, जो तिरुवल्ला से हैं, जिनके सशक्त और बाइबल आधारित शिक्षण ने कई जीवनों को छुआ है। सिखाए जाने वाले कुछ विषयों में शामिल हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, दानियेल की पुस्तक, मिलाप वाला तंबू व्यवस्था, पौलुस की मिशनरी यात्राएं, अंत समय की भविष्यवाणियां, स्वर्ग और नरक, स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं, अंतिम न्याय, परमेश्वर का राज्य, नया यरूशलेम और अनंत काल की समझ। बस YouTube पर आत्मिक ज्ञान की गहराई में उतरें। हमारे पास बाइबल चार्ट्स भी उपलब्ध हैं, जो शिक्षकों और प्रचारकों के लिए बेहतरीन संसाधन है। आइए एक साथ विश्वास में बढ़ें। വീണ്ടും ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. फिर से सभी लोगों को प्रेमी सलाम। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജവാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. प्रभु यीशु मसीह का शासन के बारे में पिछले एपिसोड में हम लोग मनन कर रहे थे। രാജകോലാഹലം എന്ന വാക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിന്റെ അവസാനം ചിന്തിച്ചത്. राजा कोलाहल का बारे में उसको खासियत देते हुए अगले एपिसोड में हम लोग मनन कर रहे थे। സ്വർഗീയ ആരാധനയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് അവിടെ കണ്ടത്. स्वर्गीय आराधना का जो चरम सीमा वहां पर प्रकट हुआ। നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷാധിക്യം കൊണ്ടാണ് ഹല്ലേലൂയ ഗാനമഞ്ജരി അത്രയും ഉന്നതമായ നിലയിൽ പാടിയത്. हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा करके शासन कर रहा है, उस आनंद के साथ वे लोग परमेश्वर की आराधना हल्लेलुया करके करता है। ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യം മുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. इस एपिसोड में हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 11 कलम से लेकर पढ़ रहा है। അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. फिर मैंने स्वर्ग का खुला हुआ देखा ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി. और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്ന് പേർ. उस पर जो सवार है उसको विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। അവൻ നീതിയോട് വിധിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। അവന്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാല, उसकी आंखें आग की ज्वाला, തലയിൽ അനേക രാജമുടികൾ, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നാമവും അവനുണ്ട്. लिखा हुआ एक नाम है, അത് അവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. वो उसको छोड़ किसी को भी मालूम नहीं है। അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, അവന് ദൈവവചനം എന്ന് പേർ. उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ദൈവവചനം ജഡമായി തീർന്നതാണ് കർത്താവ് യേശു. परमेश्वर का वचन देह रूपी बनकर आया है, वही प्रभु यीशु मसीह है। 33.5 വയസ്സ് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ താനായിരുന്നു. 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था। തന്റെ സകല വീര്യപ്രവൃത്തികളും സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ 33.5 വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ്. उनके जीवन के कार्यकाल में जो सारे अद्भुत काम और सब कुछ इस 33.5 साल के अंदर की बात है। വചനം ദൈവമാണെന്നും वचन परमेश्वर है, അത് ക്രിസ്തു ആകുന്നുവെന്നും ബൈബിൾ ഉറപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. वो यीशु मसीह है करके पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रीति से कहता है। 13-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു നിർത്തി അവന് ദൈവവചനം എന്ന് പേർ. ये 13 कलम में हम पढ़कर सुना है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। തൊട്ട് പിന്നിൽ വായിച്ച വാക്യങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ആഘോഷമാണ്. और उसके पीछे पदों में हम देखा है स्वर्ग में एक बहुत बड़ा त्योहार है। യേശുവിനെ രാജാതിരാജായി വാഴിക്കുവാൻ പിതാവ് ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു. प्रभु यीशु मसीह को राजा करके अभिषेक किया है। തന്റെ മണവാട്ടിയായ രാജ്ഞിയാണ് ദൈവസഭ.
उसका दुल्हन है ये परमेश्वर की कलीसिया। ആ ദൈവസഭയെ അഥവാ എക്ലീഷ്യം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ്. उस कलीसिया को लेकर स्वर्ग से इस धरती पर परमेश्वर आ रहा है। അതിനുവേണ്ടി സ്വർഗം തുറക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. उसके लिए स्वर्ग को खोलने का आवश्यकता है। ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി कई पिछले सदियों से और सहस्राब्दों से ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് സഭ. सारे दुनियाओं से अलग किया हुआ पवित्र लोगों की झुंड है परमेश्वर की कलीसिया। അത്രയും പേർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ സ്വർഗം തുറക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. इतना लोगों को स्वर्ग से निकल आना है तो स्वर्ग को खोलना जरूरी है। എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 4th अध्याय की पहला कलाम में സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखा है करके वहां पर लिखा है। അത് ദൈവസഭയുടെ ഉൾപ്രാപണത്തെ കാണിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. वो परमेश्वर की कलीसिया का उठा लिया जाने के बारे में लिखा गया है। ഇത് ഉൾപ്രാപണം കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് രാജഭരണത്തിനായി വിശുദ്ധന്മാർ വരുന്ന വരവാണ്. ये उठा लिया जाने के बाद में पवित्र लोग शासन करने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। അല്പമായ വിശദീകരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. थोड़ा सा हालेलुया विशाल से हम यहाँ पर देखें। ആയിരക്കണക്കിന് രാജാക്കന്മാർ ചക്രവർത്തിമാർ ഈ ഭൂരാജ്യങ്ങളിൽ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. हजारों हजारों राजा लोग इस धरती पर शासन किया है। അവിടെ പ്രതാപത്തിനും മഹത്വത്തിനും തക്കവണ്ണം ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. उसका महिमा को प्रकट करने के लिए कई त्योहारें लोग बनाया है। രാജ്യത്തിലെ ഉന്നതന്മാരുടെ യാത്രയിൽ പല ഇനോഗ്രേഷനും വാദ്യോപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. देश की जो ऊंचे स्थान के लोग उनका जो कई कार्यक्रम में ऐसा त्योहार हो जाता है। അതിവിശാലമായ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും अधिविशाल स्वर्गीय साम्राज्य से യേശുവും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. प्रभु यीशु मसीह और अपना पवित्र लोग इस दुनिया में आ रहा है। പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. भविष्यद्वक्ता कहता है स्वर्ग को खुला हुआ मैंने देखा है। ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്ന് പേർ. एक श्वेत घोड़ा प्रकट हो गया, उस पर सवार करने वाले का जो नाम है विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर। ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഈ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ്. इस जो बातें आपको इस चार्ट में देख सकता है। ഈ ഭൂതലത്തിൽ മന്ത്രിമാരായാലും അതിനു മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരായാലും സത്യസന്ധമായി നീതിയോടുകൂടെ ഭരിച്ചിട്ടില്ല. इस दुनिया में कोई भी मंत्री लोग हो या शायद राजा हो, कभी भी वो सच्चाई और न्याय के साथ राज किया ही नहीं है। മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതകളെല്ലാം അവരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. मनुष्य का कमजोरियां सभी लोगों के साथ था। നീതി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനും ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത്. धर्म करने वाला कोई भी पवित्र इस दुनिया में नहीं है करके पवित्र शास्त्र में कहा गया है। ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. इस पृथ्वी के सारे लोग वैसा ही है। എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഭരണം അരാജമാകുമ്പോൾ इस धरती का शासन सब बेकार होने के समय, എല്ലാം ദുർഘടമായി തീരുമ്പോൾ, सब कुछ बहुत दुर्घट होते समय, അനീതി ഇവിടെ വാഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ, सारे आध्यात्मिकता यहाँ पर राज करने का समय ദൈവം തീരുമാനിച്ചതുപോലെ परमेश्वर ने जो निर्णय लिया, ഭൂമിയെ സ്വർഗതുല്യമാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് इस धरती को स्वर्ग समान बनाकर സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ യേശുവിനെ രാജാവായി വാഴിക്കും. स्वर्गीय परमेश्वर का एकलौत पुत्र प्रभु यीशु मसीह को राजा करके यहाँ पर अभिषेक किया है। ഇവിടെ ഇതാ ഇറങ്ങി വരുന്ന യേശുവിന്റെ തലയിൽ അനേക രാജകിരീടങ്ങൾ എന്ന് വായിക്കുന്നു. स्वर्ग से उतर आने वाला प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कई राज मुकुट है। ഒരു രാജാവിന്റെ തലയിൽ അനേക രാജകിരീടങ്ങൾ ചൂടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. एक राजा के सिर पर कई राज मुकुट लगाना नहीं होता है। ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിക്ക് 3000 കോഹിനൂർ രക്തം പതിപ്പിച്ച കിരീടമാണ് ആ രാജ്യം സമ്മാനിച്ചത്. ब्रिटिश की रानी के सिर पर 3000 मोती से लगाया हुआ एक मुकुट उनको पहनाया था। ലോക രാജാക്കന്മാർക്ക് ചൂടാൻ കഴിയാത്തതായ മനോഹരമായ ഒരു കിരീടം ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പുത്രനെ അണിയിക്കുകയാണ്. इस दुनिया के राजा लोगों को कभी भी पहन नहीं सकता है। ईसाई एक राज मुकुट
परमेश्वर पिता ने बनाकर अपने पुत्र यीशु मसीह के सिर पर पहनाया है। ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാണ്. हर पहली नजर से ही ये मालूम पड़ जाता है वो राजाओं का राजा महाराजा है। അവന്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്ന പോലെയാണ്. उसका मुख सूर्य से भी बढ़कर चमकता है। അവന്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലയാണ്. उसका आंखें अग्नि ज्वाला के समान है। നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വാക്കുകൾ മിന്നൽ പിണരുകൾ പോലുള്ള ശബ്ദമാണ്. उसके जीभ से जो शब्द निकलता है वो बिजली के समान है। അത് ഇരുവായിട്ടുള്ള വാളായിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. वो दोधार तलवार के समान निकलता है। ഏത് ശത്രുതകളും മാറിപ്പോകും. कोई भी शत्रु हट जाएंगे। യേശുവിന്റെ ആ തീവ്രതയേറിയ നോട്ടത്തെങ്കിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മർമ്മവുമില്ല. प्रभु यीशु मसीह का नजर के सामने छिपा हुआ कोई भी वस्तु है ही नहीं। സകലതും തിരിച്ചറിയുന്ന സർവജ്ഞാനിയാണ് കർത്താവ്. सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। ഭൂമിയിലൊക്കെ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണു തന്നെയാണ്. सारे पृथ्वी पर जो हालेलुया उसका नजर हो जाता है। അവിടെ 12-13 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 12 और 13 कलाम में हम ऐसा पढ़ता है। 13 അവൻ ദൈവജനം പേർ उसका परमेश्वर का वचन करके नाम है। 14 വാക്യം उसका चौथा कलाम സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായി വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു. स्वर्गीय सेना श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत घोड़ों के ऊपर सवार होकर उसका पीछे कर दिया है। ഏതാണ് ഈ സൈന്യം? ये सेना कौन सा है? പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം സൈന്യം യഹോവയുടെ സൈന്യം സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്നുള്ള പദം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. पुराना नियम की पुस्तकों में सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का सेना करके कई जगह पर हम देख सकता है। സ്വർഗീയ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്ന ദൂതഗണങ്ങളെയാണ് സ്വർഗീയ സൈന്യം എന്നോട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. स्वर्गीय सेना करके जो दूतों के बारे में वहां पर लिखा गया है। അവിടെ സേവകാത്മാക്കളുണ്ട്. वहां पर जो सेवा करने वाला आत्मा भी है। ഗായക സംഘം എന്ന് പറയുന്ന സാറാഫ് ഗണങ്ങളുണ്ട്. गीत गाने वाला साराब है। സൈന്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ സെക്യൂരിറ്റികളായിട്ടുള്ള കെരൂബ് ദൂതന്മാരുണ്ട്. वहां पर केरूब जो है उसका सुरक्षा कर्मी का काम करता है। അതിന് മീതെ അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളുണ്ട്. उसके ऊपर जो तेजोमय रथ है। അഗ്നിമയമായ കുതിരകളുണ്ട്. अग्निमय घोड़े भी है। ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാരാജാവായി ദൈവം അവിടെയുണ്ട്. ये सबके ऊपर शासन करने वाला राजाधिराजा परमेश्वर है। ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ. ये सब कुछ देख करके परमेश्वर का दास कहते हैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। എന്നാൽ ആ സൈന്യമല്ല ഈ സൈന്യം. लेकिन वो सेना ये सेना नहीं है। ഇവിടെ നിന്നും കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടുകൂടെ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ട സകല വിശുദ്ധന്മാരുമാണ് ഈ സൈന്യം. यहाँ से जो दूतों का गंभीर स्वर से जो उड़ा लिया हुआ परमेश्वर का पवित्र लोग है ये सेना। അവർ ശാരീരികമായ ബലഹീനത എല്ലാം മാറി उसका शारीरिक कमजोरियां सब निकल गई। സ്വർഗീയമായ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. स्वर्गीय शक्ति प्राप्त किया है। അദ്രവത്വം എന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. नाशवान की कोई भी बात उनके शरीर में है ही അവർ नहीं। സർവജ്ഞാനികളായി തീരുകയാണ്. वो सर्वज्ञानी बन जाता है। ആ സ്വർഗീയ പൗരത്വം ലഭിച്ച സ്വർഗീയന്മാരായി തീരുകയാണ്. स्वर्गीय नागरिकता मिला हुआ स्वर्गीय लोग बन जाता है। ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ രാജപുത്രന്മാരായി തീരുകയാണ്. और बढ़कर कहेगा तो वो राजा कुमार है। അതിനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യെശയ്യാപ്രവചനം 32-1 വാക്യം. उसके लिए जो यशायाह नबी का 32 अध्याय की पहला कलाम में हम पढ़ा था। ഒരു രാജാവ് നീതിയോടുകൂടെ വാഴുന്നു, അവന്റെ രാജകുമാരന്മാർ അധികാരത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നു. एक राजा धार्मिकता के साथ शासन करेगा, उसका राजकुमार लोग भी शासन करेगा। വീണ്ടും 19 അധ്യായത്തിന്റെ 14 വാക്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ. फिर से 19 अध्याय का 14 कलाम हम पढ़े। സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായി വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചുവെന്നാണ്. स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു മുന്നിൽ, प्रभु यीशु मसीह आगे आगे, വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. श्वेत घोड़े के ऊपर सवार है। ശക്തിയുടെയും പവിത്രതയുടെയും പ്രതീകമായ കുതിരപ്പുറത്താണ് വരുന്നത്. सामर्थ और पवित्रताई की स्वरूप में वो आ रहा है। ഭൂമിയെ ഭരിക്കുവാൻ വരുന്ന അവന്റെ മക്കളായ ദാസന്മാരായ വിശുദ്ധന്മാരായ നമ്മൾ इस धरती को शासन करने के लिए उसके साथ आए वो पवित्र लोग, उनका जो बेटा पुत्र लोग है हम।
ഇതാ സ്വർഗീയ സൈന്യമായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. एक स्वर्गीय सेना बन गया है. അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. वो स्वर्ग से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ धरती पर आ रहा है. അതിനെയാണ് ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നുവെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. वो उसी के लिए लिखा है, वो बादलों पर आ रहा है करके लिखा है. കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1:15 വാക്യം. कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय की 15वीं आयत. കർത്താവ് യേശു അദർശനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണെന്നും സർവ്വ സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനാകുന്നുവെന്നും സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ സകലവും അവനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവനായി മാത്രമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. वहां पर ऐसा लिखा गया, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है. യേശുവിന്റെ സകല മഹത്വവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന യുഗപരമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു വാക്യമാണത്. प्रभु यीशु मसीह की सारे महिमा को प्रकट करते हुए युगानुयुग का एक वर्णन है ये. കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2:15 വാക്യം കൂടെ വായിക്കുന്നു. कोलोसियों की पत्री उसकी दूसरा अध्याय की 15वीं कलाम फिर से पढ़े. വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർക്കം വയ്പ്പിച്ച് ക്രൂശ് അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ മരണത്തോടുകൂടെ प्रभु यीशु मसीह की काल्वरी क्रूस की जो मृत्यु के साथ ശത്രുവായ സാത്താന്റെ അധികാരങ്ങളെ കീഴടക്കിയതായിട്ടാണ്. शत्रु शैतान के सारे अधिकार को परमेश्वर ने पराजित किया. യേശുക്രിസ്തു അവിടെ ജയാളിയാണ്. प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ. ഞാനിതാ ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചവനാണ്. प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ, मैं जीवित हुआ है करके उसने बताया है. മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ കൈവശമാക്കിയവനാണ്. मृत्यु और अधोलोक का कुंजी उसके हाथ में है. ആ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു സാത്താന് ശക്തികളെ എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തിയവനാണ്. वो प्रभु यीशु मसीह शैतान की सारे सामर्थ्य के ऊपर अधिकार पाया हुआ है. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും അതിന് ഒരു അവസാനം വരുത്തിയിട്ടില്ല. लेकिन एक परिपूर्णता उसका हुआ नहीं है अभी तक. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അതിന് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. लेकिन परमेश्वर की राजकीय शासन से पहले उसका तो पूरा हो जाएगा. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ രാജഭരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വരവെങ്കിൽ प्रभु यीशु मसीह का राजकीय शासन का आमद पर ഈ ഭൂമിയിൽ യഹൂദന്മാർ അതിശക്തമായി നിലവിളിയോടുകൂടെ ദൈവത്തിങ്കിലെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്ന സമയമാണ്. इस धरती पर से यहूदी लोग पूरा चिल्लाहट के साथ प्रभु की ओर देखने का समय रहेगा. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ യഹോവയെ വരേണമേ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന സമയമാണ്. हमें हमारा बचाव के लिए स्वर्गीय परमेश्वर हालेलुया आप यहाँ पर आए करके वो चिल्लाता है. അത് അതിഭയങ്കരമായ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും. एक भयंकर युद्ध के आखिरी समय में ही वो लोग चिल्लाएगा. അത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയാം. एक तीसरा विश्व युद्ध के अवसर पर होगा. 7 വർഷം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന അർമഗദോൻ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും അത്. 7 साल से पूरा होने वाला अर्मगदोन युद्ध की आखिरी समय में ये होगा. ആ നിലവിലെ സമയമാകുമ്പോൾ उस चिल्लाहट की समय होते समय യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗീയ ഗാനമഞ്ജരിയോടൊപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ്. प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय गान मंजरी के साथ इस धरती पर आ रहा है. അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് ऐसा धरती पर आने के समय में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ऐसा करते हैं. ഈ ഭൂമിയിൽ ഭരിച്ച് എല്ലാം വഷളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരിക്കും. इस धरती पर सब कुछ बेकार कराया हुआ ये शासनकर्ता लोग रहेगा. ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയപ്പെടും. वो मसीह विरोधी करके बोला जाता है. അത് അന്ന് ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് എന്നർത്ഥം. वो उस समय का राजा है. തന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നോണം ഒരു കള്ളപ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. उसका प्रधानमंत्री के समान एक झूठा भविष्यद्वक्ता कार्य करता है. ആന്റി ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൂസിഫറിന്റെ ശക്തിയുമുണ്ട്. वो लूसीफर की एक मसीह विरोधी का सामर्थ्य भी है. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके हम जैसे कहते हैं
അവിടെ ആന്റി ഗോഡ്, ആന്റി സൺ, ആന്റി സ്പിരിറ്റ് എന്ന മൂന്ന് തൃത്വം അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. मसीह विरोधी, मसीह पिता, मसीह पुत्र, ऐसा करके कहा जाता है. ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ മധ്യഭാഗങ്ങളെല്ലാം അത് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിഷയമാണ്. प्रकाशित वाक्य के मध्य भाग में पूरा उसी के बारे में लिखा गया है. അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത്. उसका आखिरी भाग में इस बात को हम देखता है. അതിന്റെ 19-20 വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. उसका 19वीं आयत की 19वीं अध्याय के 20वीं कलाम उसके आखिरी पदों को पढ़ता है. മനുഷ്യരെ ചതിച്ച് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആന്റിക്രൈസ്റ്റിനെയും കള്ളപ്രവാചനെയും പിടിച്ചുകെട്ടി ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുക. वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको फरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे. ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए. വളരെ അർത്ഥപൂർണമായ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യഭാഗമാണ് ഇവിടെ വായിച്ചത്. बहुत अर्थ संपुष्ट एक पद हम यहाँ पर पढ़कर सुना है. ഈ ഭൂതലത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകൾക്കും മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. इस धरती का सारे अवस्था बदल जाने वाली है. ഒന്നാമത് ഭൂമിയെ പരിച്ച് മുടിച്ച് നശിപ്പിച്ച സാത്താന്റെ ശക്തിയെ പാതാള നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുകയാണ്. पहली बात यह है जो इस धरती को शासन करके बेकार कर दिया, सत्यानाश किया शैतान को आग की झील में डाल दिया जाता है. ദുരുപദേശം കൊടുക്കുന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂതാത്മാക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ്. दुरुपदेश देने वाला जो झूठा भविष्यद्वक्ता, जो शैतान की सामर्थ्य को भी यहाँ से निकाल कर आग की झील में डाल दिया जाता है. പ്രധാന രണ്ട് മൂർത്തികളെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളി. ये दो मूर्तियों को नरक में डाल दिया गया. ഈ പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ചാർട്ടിൽ കാണുന്ന ഈ അവസാന ഭാഗമാണ്. ये चार्ट में जो दिया गया उसके आखिरी भाग में आप लोग देख सकता है. അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നു. उसके साथ साथ एक और बात है. 20 അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് വേഗം വായിക്കാം. 20वीं अध्याय की पहले कलाम को हम पढ़े. ഇവിടെ വളരെ അർത്ഥവത്തായതും വളരെ വിപുലമായ വിഷയമാണത്. यहाँ पर बहुत अर्थ संपुष्ट और विशाल रीति से कहा हुआ बातें हैं. എന്നാൽ ചുരുക്കം സമയം കൊണ്ട് അവയെ വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. वो संक्षिप्त रूप में उसको बयान करना मुश्किल है. ഇതിനെ തുടർച്ചയായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും. अगले एपिसोड में थोड़ा विवरण से इसको बताएगा. അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിന് താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए, जिसके हाथ में अदा कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी. അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് കറക്റ്റ് ആശയമുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. इस बात को समझने के लिए एक अच्छा चित्र यहाँ पर आप लोग देखता है. അവിടെ അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ചു 1000 ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിടുകയാണ്. उसने उस अजगर अर्थात पुराने शाम को जो इबलीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया. ഈ പറയുന്ന അഗാധ കൂപം എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ടംലെസ് പിറ്റിലേക്ക് 1000 വർഷത്തേക്ക് അവന് ബന്ധിക്കുക. इस अदा कुंड में जो शार्ट में दिखाया गया है, इस शाम को नहीं तो इबलीस को डाल दिया जाता है. സർവ്വ മാനവരാശിയുടെയും നിത്യമായ ശത്രുവും ദുരുപദേശകനുമായിട്ടുള്ള സാത്താൻ ശക്തിയാണ് അവിടെ ബന്ധിക്കുന്നത്. सारे मानव जाति का जो शत्रु और उसको दुरुपदेश देने वाला इस शैतान को ही वहां पर बांध लेता है. ഇത് അസൽ നരകമല്ല. ये असली नरक नहीं है. നരക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗമായ അഗാധ കൂപമാണ്. ये नरक स्थल में से एक अदा कुंड करके एक जगह है. ശക്തനായ ഒരു ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു. एक सामर्थ्यशाली दूत स्वर्ग से उधर आते हैं. അഗാധ കൂപം എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ സാത്താനെ ബന്ധിക്കുന്നു. आधा कुंड करके एक नरक के अंदर की जगह पर इस शैतान का दूत को डाल दिया जाता है. ഈ ഭൂമിയിലെ ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ ആരംഭം മുതൽ മനുഷ്യർ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണവൻ. इस पृथ्वी की पहले मनुष्य से लेकर आज तक मनुष्य को बेकार करने वाला एक शैतान की सामर्थ्य है वो. രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ വ്യത്യസ്ത പേര് വായിക്കുന്നു. दूसरा कलाम में हम उसका जो भिन्न भिन्न नाम दिया गया वो पढ़ता है. അവൻ പിശാചാണ്, സാത്താനാണ്, പഴയ പാമ്പാണ്, മഹാസർപ്പമാണ് എന്ന് 4 പ്രയോഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. वहां पर वो शैतान है, इबलीस है,
जो पुराना अजगर सांप है। ഇത്രയും ഗ്രേഡാണ് അവന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. इतना नाम उसके बारे में कहा गया है। അഗാധ കൂപത്തിൽ തള്ളിയിട്ടിട്ട് 1000 ആണ്ട് അവിടെ വാഴ്ച നടത്തുന്നു. अधा कुंड में उसको डालकर 1000 साल तक उसको छापा मारता है। അതിനുശേഷം വീണ്ടും വൈകുന്നു 1000 ആണ്ട് കഴിയുവോളം അവനെ അവിടെ നഴിച്ചു വിടുകയില്ല. 1000 साल तक उसको वहां से निकालेगा नहीं। വീണ്ടും അതിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗവും 5-ാം വാക്യവും ചേർന്ന് വായിക്കാം. फिर से उसका चौथी कलाम और 5वीं कलाम को हम पढ़ दे। അവർ ജീവിച്ച് 1000 ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വാഴും എന്നൊരു പ്രയോഗം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. फिर यीशु की गवाही देने का और परमेश्वर का वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु के और उनकी मूर्ति की पूजा न की थी, उसकी छाप अपने माथे पर हाथों पर नहीं थी, वो जीवित और मसीह के 7000 साल तक राज करते थे। കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷികളും ക്രിസ്തുവിൻ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരും ജീവനോടെ ഇരുന്നവരും രൂപാന്തരപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി. प्रभु यीशु मसीह आमद के वो समय उनका जो पवित्र लोग और जो रक्त साक्षी बन गए थे, सब जी उड़कर उसके साथ उड़ा लिए गए। അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് 1000 ആണ്ട് ഭൂമി വാഴും. वो सब मिलकर 1000 साल इस धरती का शासन करेगा। വീണ്ടും വായിക്കുന്നു 1000 ആണ്ട് കഴിയുവോളം സാത്താനെ അവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചു വിടുകയില്ല. 1000 साल तक उसको उधर से छोड़ेगा नहीं। 6-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം വായിക്കുമ്പോൾ 6वीं कलाम की आखिरी पदों में 2-ാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല, അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ 1000 ആണ്ട് വാഴും. ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। വീണ്ടും 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു 1000 ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽ നിന്നും അഴിച്ചുവിടും. फिर उसका 7वीं कलाम में हम ऐसा पढ़ता है, जब 1000 वर्ष पूरा हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छुड़ा दिया जाएगा। ഇവിടെ 6 പ്രാവശ്യം 1000 1000 1000 എന്ന് വായിച്ചു. यहाँ पर 6 बार 1000 करके हम पढ़ा। മില്ലേനിയം കിങ്ഡം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. जो मिलेनियम किंगडम करके इंग्लिश में जो कहा जाता है, उसका मतलब ये है। മലയാളത്തിൽ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഇതാണ്. मलयालम में सहस्राब्द शासन करके बोलता है, इसके बारे में है। ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലക്കണക്കും വ്യക്തതയും ബൈബിൾ മറ്റു ഒരു പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വായിക്കുന്നില്ല. ऐसा एक समय काल के बारे में पवित्र शास्त्र में कोई भी जगह पर नहीं दिया गया। ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു മർമ്മം, यहाँ पर एक स्पष्ट रीति से ये रहस्य बताता है। ക്രിസ്തുവും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഒന്നുചേർന്ന് प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लोगों के साथ मिलकर ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും വ്യത്യസ്ത അധികാരത്തോടുകൂടെ ഭരണം നടത്തും. आकाश के नीचे जो पूरा दुनिया पर देश देश के लोगों के ऊपर भिन्न भिन्न रीति से शासन करेगा। അന്ന് കർത്താവ് നൽകുന്ന ജ്ഞാനത്താൽ നമ്മളും അവിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഭരണം നടത്തും. उस समय परमेश्वर और परमेश्वर से जो ज्ञान प्राप्त कर हम लोग भी इस दुनिया का शासन करेंगे। ഈ ഭൂമിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ മാക്സിമം 5 വർഷമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. इस दुनिया में जो चुने हुए लोग ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक शासन करता है। അടുത്ത ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഭരിച്ചെന്ന് വരും. लेकिन अगले चुनाव में शायद जीत जाएगा तो फिर से शासन करेगा। ഇവിടെ ഇതാ ഒരു വിശ്വരാജാവ് 1000 വർഷം ഭരിക്കുക. यहाँ पर एक विश्व राजा 1000 साल तक राज करेगा। കാഴ്ചയിൽ മനുഷ്യപുത്രനാണ്, वो दृश्य रूप में मनुष्य का पुत्र है, എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. वो संपूर्ण मनुष्य है, അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവമാണ്. उसी समय वो परमेश्वर भी है। ദൈവം രാജാവായി ഭരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യം. परमेश्वर राजा करके जो राज करने का जगह है परमेश्वर का राज्य। ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ. यहाँ पर ऐसा समाप्त करना चाहता हूँ। ഈ രാജാവ് 1000 വർഷം ഭൂമിയിൽ ഭരിക്കും. इस राजा 1000 साल इस धरती पर राज करेगा। അവരോടൊപ്പം 1000 വർഷം നാമും രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായി ഇവിടെ ഭരിക്കും. उसके साथ हम भी 1000 साल राजा करके शासन करेगा। അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്വർഗരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാകും. बहुत सुंदर एक स्वर्गीय राज इस धरती पर राज करेगा। ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം.
ये परमेश्वर का राज्य है। ഒരു രാജാവ് നീതിയോടുകൂടെ എന്ന് വാഴും. एक राजा धार्मिकता के साथ शासन करेगा। അതിനെ തുടർന്നുള്ളതായ വിശദീകരണങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. इसके बाद में जो कुछ बातें होने वाला है वो अगले एपिसोड में बताएंगे। ദൈവം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर सबको आशीष करे।